Sure. Problem. Could I have a cup of orange juice? Number three. You are in a cafe. You would like a glass of orange juice. Could I drink a cup of orange juice? Okay, sure. You can have my dictionary. It's a lot. Number 5, you don't understand the math problem. You would like the teacher to explain it again. Sir, I don't understand the math problem. Can you explain it again? Sure. Sure, no problem. Number 6, your friend's little sister wants to change the TV channel. Say no. Can I change the TV channel? No, you can't. Sorry. Number 7, you want some of your friend's chocolate. Can I have some of your chocolate? Yes, but I will have some also. Okay, thank you very much. Nahian. Okay, sir. Exercise 9. Number 0. You're in class and it's very hot. You want to open the window. Can I open the window, please? Yes, sure. Number 1. You're at your friend's house. You would like a drink. You would like a drink of water. Can I drink a glass of water, please? Yes, sure. Number 2. You're in the cinema. You want the person in front to stop talking. Would you please shut up? Okay. Number 3. You're in a cafe. You would like a glass of orange juice. Can I have a glass of orange juice, please? Yes, of course. Number 4. Your friend hasn't got a dictionary. Give permission to use yours. Will you use mine? Okay. Number 5. You don't understand a math problem. You would like the teacher to explain it again. Would you explain it again, teacher? Sure. Number 6. Your friend's little sister wants to change the TV channel. Say no. You can't change the TV channel. Sorry. Okay. Number 7. You want some of your friend's chocolate. Can I take some chocolate from you? Yes, sure. Okay, thank you very much. Sattuki. Okay, sir. Number 0. You are in class and it's very hot. You want to open the window. Can I open the window, please? Yes, sure. Number 1. You are at your friend's house. You would like a drink of water. Could I have some water, please? Sure, no problem. Please come with me. Number 2. You're in the cinema. You want the person in front to stop talking. Excuse me, could you stop talking, please? Yes, sure. Sorry for my disturbance. Number 3. You are in a cafe. You'd like a glass of orange juice. Excuse me, could anyone give me a glass of orange juice? Sure, sir. Please wait a little. Number 4. Your friend hasn't got a dictionary. Give permission to use yours. Hey, could I help you by giving my dictionary for you? Okay, thank you very much. Number 5. You don't understand a maths problem. You'd like the teacher to explain it again. Sir,
Can you explain it again, please? Yeah, sure. Number 6. Your friend's little sister wants to change the TV channel. Say no. Hey, can you change the channel, please? I want to see cartoon. No, I'm sorry. I want to see it. It's important. Number 7. You want some of your friend's chocolate. Hey, what's up? Can I share your chocolate? Yes, sure, no problem. You can have some. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আফিফা তাবাসসুম, নিশাত তোমারটা আবার শুনবো। Okay, sir. আফিফা তাবাসসুম ছিলেন। You are in it's very hard. You want to open up. Can I open the picture? Number 1, you are in your friend's house. আফিফা তাবাসসুম তোমার You are in the আফিফা তাবাসসুম তোমার মাইকে অনেক ডিস্টার্ব, তুমি একটু চুপ থাকো, তুমি ডিসকানেক্ট করো আবার ঢুকো। তাওসিফ বলো। You are in the class and it's very hot. You want to open the window. Can I open the window, please? Yes, sure. Number 1, you are at your friend's house. You would like to drink of water. Can I drink a glass of water? Yes, sure. Number 2, you are in the cinema. You want the persons in front to stop talking. Could you stop talking, please? Yes, sure. Sorry. Number 3, you are in a cafe. You would like a glass of orange juice. Could I have a glass of orange juice? Yes, sure. Yeah. Number 4, your friend hasn't got a dictionary. Give permission to use yours. Sir, এটা তো স্যার নাম্বারটা হয় না। বলে পড়াটা দাও। Number 5, you don't understand a math problem. You would like the teacher to explain it again. Sir, could you explain it again, please? Yes, sure. Number 6, your friend's little sister wants to change the TV channel. Say no. Can I change the TV channel, please? No, you can't. Number 7, you want some of your friend's chocolate. Can I take some chocolate from you? Yes, sure. You can take some. তাওসিফেরও ভালো হয়েছে মাশাআল্লাহ। রায়া। Okay, sir. Number 0. You are in class and it's very hot. You want to open the window. Can I open the window, please? Yes, sure. Number 1. You are at your friend's house. Sir, is it wood? Sir? You do like to, sir, is it would or do? You would. Would. You would like a drink of water. Could I have some water, please? Sure, here you are. Number 2, you are in the cinema. You want the person in front to stop talking. Could you stop talking, please? Yes, sure. Number 3, you are in a cafe. You would like a glass of orange juice. Can I have a glass of orange juice, please? Sure. Number 4, your friend hasn't
got a dictionary. Give permission to use yours. You can have mine dictionary if you want. তারপর হচ্ছে number 5. You don't understand a math problem. You would like the teacher to explain it again. Sir, could you explain the math again? Sure, no problem. Number 6. Your friend's little sister wants to change the TV channel. Say no. Can I change the TV channel, please? No, you can't. Sorry. Number 7. You want some of your friend's chocolate. Can I have some chocolate from you? Yes, you can have some. Okay, thank you very much. Anybody left? Nishant. Okay, sir. Number 1, you are at your friend's house. You would like a drink of water. Could I have a glass of water? Sure, here you are. Number 2, you are in the cinema. You want the person in front of to stop talking. Can you please stop talking? Yes, sure. Number 3, you are in a cafe. You would like a glass of orange juice. Could I have a glass of orange juice, please? Sure. Number 4, your friend hasn't got a dictionary. Give permission to use yours. You can use my dictionary. Thanks. Number 5, you don't understand a maths problem. You would like the teacher to explain it again. Could you explain it again? Okay, no problem. Please, could you explain it again, please? যেহেতু টিচারকে বলতেছো, could you explain it again, please? Could you explain it again, please? Okay, no problem. Number 6, your friend's little sister wants to change the TV channel. Say no. Could I change the TV channel, please? No, you couldn't. Sorry, we all see it. Number 7, you want some of your friend's chocolate. Can I have some chocolate? Sure. Okay, এবার বলবেন জান্নাতুল মাওয়া। Sir, I think Mawa is not in the class. Yes, she is. Just তোমাকে যখন আমি বললাম জান্নাতুল মাওয়া তখন আমি তাকে দেখেছি। She just left. Afifa, can you try again? Can you try again, Afifa? আচ্ছা বলো তো দেখি কারগুলি সবচেয়ে ভালো হয়েছে? স্যার আমার গুলো। Sir, I think Raya, Sattaki and Tausif are the best. 1 নম্বরের সত্য কি? Yes, sir. তারপর রায়া, তারপর দুই একটা জায়গায় খুব মানে তার স্ট্যান্ডার্ড মোতাবেক অন্যগুলো যেভাবে বলেছে বাকিগুলো তো অন্য আবার কিছু জায়গায় সে খুব কাঁচা কথা বলে ফেলছে, এইটা আবার মানানসই হয়নি। You are at your friend's house. You would like a drink of water. স্যার স্যার আমি না SW টা করিনি কারণ আমার নানা মারা গেছে। আজকে আমার নানা মিলাদ ছিল। Sorry for it. জান্নাতুল মাওয়া মাইকটা বন্ধ করে রাখো। হ্যাঁ, You are at your friend's house. You would like a drink of water. বন্ধুর কাছে যদি চাও তাহলে আর could লাগানো দরকার নাই। Can I have a glass of water, please? Sure. কি বলবে? Sure. Let me have it. Let me get it for you. Let me get it for you. Sure. অবশ্যই। হ্যাঁ, I am giving it. অথবা here you are, এগুলি যে কোনো একটা বললেই হবে। এখানে can দিয়া বললেই হবে। You are in the cinema. You want the person in front of you stops talking. তখন তুমি তাকে বলবা could you please stop? Could you please stop talking না? Could you please keep silent? Could you please keep silent? অথবা could you please talk a little? Talk less. এইগুলো ভদ্রভাবে বলতে হবে, তাকে বেশি আঘাত করে বলা যাবে না। Could you please talk কি বলবা? In low voice. Could you please talk in low voice?
could you please talk silent? Sir, কি could বলো? you please stop talking? Isn't it right? এটা অবশ্যই রাইট, কিন্তু একজন লোক কুড ইউ প্লিজ স্টপ টকিং বললে একটা লোক মানে এটা একটু অভদ্র ভাবে, মানে যাকে তুমি চেনো না স্টপ টকিং, কে জানি বলছিল কুড ইউ প্লিজ, ওই যে কি বলার জন্য ওই যে কি টিভি শাটডাউন জানি কে একটু আগে বলছিল, শাটডাউন। নো, ইটস নট শাটডাউন, ওই শাটডাউন বলা যাবে না। শাটডাউন Sir, that's not shut down. কি জানি বলেছিলাম। Sir, shut up. শাট আপ, আই এম সরি, আই এম, Could you please shut up? ওরে বাপ রে বাপ, এটা তো বলাই যাবে না, এটা তো ঝগড়া করা। শাট আপ, শাট আপ কারে বলে? ধমক দিয়ে বলে, বিশেষ ধমক। ঝগড়া করতে করতে একবার চরম পর্যায়ে গেলে বলে শাট আপ। Could you please shut up? No, you can't. You can't tell it to someone who is talking in front of you. Eh? You do not know the It's so person. funny. Sir, I think this is one kind of order, Order. Yes. তাহলে তুমি তার বলতে, not request. তুমি তারা বলতে পারো আপনি একটু নিম্ন স্বরে কথা বলেন, অথবা একটু একটু সাইলেন্টলি বললে ভালো হয়, হ্যাঁ, একটু লো ভয়েসে বললে ভালো হয়, এরকম আর কি। Sir, could you please keep silent? Would you please keep silent? এটাও বলতে পারো। Would you please talk in a low voice? Would you please talk in a low voice? তোরা কথা বলার দরকার বল, কিন্তু লো ভয়েসে বল, আমার যাতে ডিস্টার্ব না হয়, এভাবে বলতে। ও জবাব দিতে পারে আই এম সরি, আই এম সরি ফর ইউর ইনকনভিনিয়েন্স, আই এম সরি টু হার্ট ইউ, আই এম সরি টু হার্ট ইউ, তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমি সরি, সে এটা জবাব দিতে পারে আই এম সরি, এরকম। You are in a cafe, you'd like a glass of orange juice. এটা পরিস্থিতি বুঝে ক্যান দিয়েও বলা যায়, কুড দিয়েও বলা যায়। Can I have a glass of orange juice, please? হ্যাঁ, would you please give me a glass of orange juice? যেহেতু আমরা উড শিখতেছি না, ক্যান কুড এটা শিখতেছি, এদিকে থাকতেছি আমরা। Can I have the glass of orange juice, please? Sure, এটাই বলবে sure, just a little, একটু অপেক্ষা করো, অথবা sure, here you are, certainly sir, কি বলতে পারে certainly sir, ভালো রেস্টুরেন্ট বা বেশি ফর্মাল পরিবেশে বলবে certainly sir, I am giving it to you, অথবা certainly sir, you'll get in a little. ওকে, এরকম ভাবে যেভাবে বলো। আচ্ছা, certainly sir, অবশ্যই স্যার, অবশ্যই এর সবচেয়ে সুন্দর ইংরেজি হচ্ছে শিওর, শিওরের সবচেয়ে সুন্দর ইংরেজি হচ্ছে, বেশি ফর্মাল হচ্ছে certainly, CERTAIN, certainly sir, certainly sir, এরকম। এবার আসো দেখি, স্যার বলতে হবে কাস্টমার, I'm sure. হ্যাঁ স্যার বলতে হবে কাস্টমারকে। Your friend hasn't got a dictionary, give permission to use yours. You can use mine, তুমি আমারটা ব্যবহার করতে পারো, অথবা তুমি কি বলতে পারো you can use my dictionary. Your friend যেহেতু, অতএব এর বেশি ফর্মাল হওয়ার দরকার নাই, you can use my dictionary. আর তোমার বন্ধু বলতে পারে thanks a lot, কি বলতে পারে তোমার বন্ধু, কি বলবে thanks a lot. ওকে, তুমি ওয়েলকাম দিতেও পারো, না দিতে পারো, যেহেতু বন্ধুর ব্যাপার। You don't understand a math problem, you would like a teacher to explain it again. এটা সবাই ঠিকই বলছে। Could you please explain the problem again? Sir, could I have the explanation again? Could I hear the explanation again? Could I hear the math problem again? আমার ম্যাথ প্রবলেমটা কি আমি আরেকবার শুনতে পারি? তো প্রবলেম তো এটা না, এটা অঙ্কের সলিউশন। হ্যাঁ, তাহলে বলবা আমি শুনতে পারি, এটা হতে পারে। আর আরেকটা কথা মাঝখান দিয়ে তোমাদেরকে বলে রাখি, কারোর কথা যদি না বুঝো অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ করে কি জন্য বলতেছে, হঠাৎ করে তুমি কথা তুমি Mark, you call this. হ্যাঁ, কথাটা তুমি বুঝো নাই, তাহলে তুমি তাকে তুমি বলতে পারো কথাটা রিপিট করার জন্য, কিভাবে বলবা পার্ডন মি, কি বলবা পার্ডন মি, পার্ডন, PARDON, পার্ডন মি প্লিজ, পার্ডন মি প্লিজ, অথবা পার্ডন এই কথা বললেই হবে। Sir, if pardon means ক্ষমা করে দেওয়া। ক্ষমা করে দেওয়া, ওইটা এইটাই একটা ওই ভাষা এইভাবেই বলে যে এখানে ক্ষমা করে দেওয়ার শব্দটা দিয়ে তার কাছ থেকে আবার শুনতে চাচ্ছে,
মনে করো তোমার টিচার তোমাকে কিছু একটা বলতেছে, তুমি হঠাৎ করে এটা বুঝো নাই, পার্ডন স্যার, পার্ডন মি প্লিজ, পার্ডন স্যার, পার্ডন স্যার। অথবা তুমি তোমার বন্ধুর সাথে বলতেছো, তার কথাটা হঠাৎ করে একটা ফোনে বা কোনো জায়গায় একটা কথা বুঝো নাই, তারপর সামনাসামনি বলতেছে এটাই বুঝো নাই, এই একটাই কথা, মানে এই কথাটা বুঝো নাই, যে সামান্য একটা কথা, তাহলে তুমি কি বলবা? পার্ডন, কি বললা? পার্ডন, সরি, আবার বলো। এর অর্থ হচ্ছে পার্ডন কথাটা হচ্ছে সরি, কি বললা তুমি, এটা আবার বলো তো, পার্ডন। অথবা পার্ডন মি প্লিজ, পার্ডন প্লিজ। আরেকটা আছে সরি, এক্সকিউজ মি, সরি। সরি বললে বোঝা যাবে যে তুমি আরেকবার শুনতে চাও, তুমি আমাকে একটা কথা বলতেছো, আমি বললাম সরি, তখন তুমি কথাটা আবার শোনাবে, এরকম। আর টিচারকে যখন বলবে অঙ্কটা আবার বোঝানোর জন্য, ইউ ক্যান টেল, স্যার could you please explain the problem again, স্যার could you please explain the problem again, অথবা could you please, উড দিয়েও বলা যায়, would you please explain the problem again, তবে যেহেতু আমরা ক্যান কোড শিখতেছি, কোড দিয়ে বলবো। অথবা নিজের জন্য, could I have the explanation again, could I have the explanation again, ব্যাখ্যাটাকে আরেকবার আমি পাইতে পারি, আরেকবার শুনতে পারি, could I hear the explanation again, অথবা could I have the explanation again, অথবা could you please explain the problem again, এরকম। your friend অথবা টিচার বলবে, of course, listen, listen it, কি বলবে? listen it, অথবা listen to it, আমি তুমি এটা আবার শোনো, ওকে। কি বলবে টিচার, কি বলতে পারে? এক্সকিউজ মি, শিওর, শিওর, কি বলবে? শিওর, নো প্রবলেম বলতেও পারে, না বলে শিওর, ওকে, লিসেন টু ইট অ্যাগেইন, ওকে। টিচার বলতে লিসেন টু ইট অ্যাগেইন, অথবা ফলো ইট অ্যাগেইন, ওকে, ফলো ইট অ্যাগেইন, ওকে, ফলো ইট অ্যাগেইন, এরকম যে কোনো একটা কথা টিচার বলতে পারে। ইউর ফ্রেন্ডস লিটল সিস্টার ওয়ান্টস টু চেঞ্জ দ্য টিভি চ্যানেল, তাহলে ওই সিস্টারটা কি বলতেছে? ক্যান আই চেঞ্জ দ্য চ্যানেল প্লিজ, অথবা কুড ইউ চেঞ্জ দ্য চ্যানেল, তোমার হাতে রিমোটটা আছে, সে বলতেছে তুমি একটু চ্যানেল চেঞ্জ করো, অথবা তার রিমোটটা সামনে আছে, সে বলতেছে চ্যানেলটা চেঞ্জ করতে পারি, ক্যান আই চেঞ্জ দ্য চ্যানেল প্লিজ, তুমি বলতে, আই এম সরি ইউ কান্ট, আই এম ওয়াচিং দিস, আই এম সরি ইউ কান্ট, আই এম ওয়াচিং দিস, আমি এটা দেখতেছি, আই এম সরি ইউ কান্ট, আই এম I will watch the news within within a minute, আমি 1 মিনিটের মধ্যেই খবর দেখতে যাচ্ছি, এরকম যে কোনো একটা বলতে পারো। কি বলবা? আই এম সরি, সরি ইউ কান্ট, আই এম ওয়াচিং দিস, বা আমি এটা দেখবো, এরকম। ইউ ওয়ান্ট সাম অফ ইউর ফ্রেন্ডস চকলেট, এটা বন্ধুর হয়ে, কিরে দোস্ত আমার দিবি না, এটা একটা আছে, দোস্ত আমার একটু দে, এরকম আরো দুই ভাবে বলা যায়, ঠিক না? তাহলে কি বলবা? ক্যান আই শেয়ার ইট, ক্যান আই শেয়ার এ লিটল, ক্যান আই শেয়ার এ লিটল, ক্যান আই শেয়ার সাম, অথবা ক্যান আই শেয়ার সাম, অথবা ক্যান আই শেয়ার আ লিটল, যে কোনো একটা বলা যায়, হুড দিয়ে বলার দরকার নেই। ওকে, যাই হোক, এগুলো আমরা বললাম, আস্তে আস্তে করলে সামনে এক্সারসাইজ গুলো আরো শিখবো ইনশাআল্লাহ। লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট লেসন, মাস্ট হ্যাভ টু শ্যাল, মাস্ট হ্যাভ টু শ্যাল। Sir, lesson 10. লেসন 10 লাগবে না, এটা গেমস। বলতেছে এইগুলোর উপরে শর্ট ডায়াগ্রাম লিখে মাইমিং করার জন্য, তো শর্ট ডায়াগ্রাম তো আমরা লিখে ফেলছি, মাইমিং দরকার নেই এখন। লেসন 10 না, এটা টাস্ক 10, মাস্ট হ্যাভ টু and shall, আমরা very important কথা, you have to go there, you must go there, you have to send the letter, you must send the letter, কোনটা বলবো আমরা? আরটা হচ্ছে shall। I can recognize and use must and mustn't, নাবোধ করলে হয় mustn't, have to, আর have to এর অতীত হচ্ছে had to। I can recognize and use shall for offer, ওকে। মাস্ট নোটের জন্য তোমরা, তোমাদের তো বই আছে, এটা একবার, এই ছবিটা একবার দেখো, দেখে এই ছবিটা একটু দেখে এই জায়গাটুকু পড়ো, এই যে এখান থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত।
স্যার মাস্ট অর্থ তো অবশ্যই না? জি জি। হ্যাঁ, এটাও জানো না। এই এত কথা না, ও তো বুঝে গেছে কি কি হয়েছে তাতে। এভাবে কথা বলতে হয় না ইয়া আফসার। Sir, I have done. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Sir, I read it. Okay, so let me read it for you. ওই টিচার ছেলেটাকে বলতেছে ইউ। Sir, I read it. Okay, come stop talking everyone. টিচার বাচ্চাটাকে কি বলতেছে দেখো, we must do our homework. সরি টিচার না, এটা স্টুডেন্ট, দুইজনই স্টুডেন্ট। মেয়েটা বলতেছে চলো আমরা যাই আর কি, উপরের দিকে দেখাচ্ছে ওই মাস্ট ডু, আমাদের এখন অবশ্যই হোমওয়ার্ক করতে হবে, আমরা অবশ্যই আমাদেরকে অবশ্যই হোমওয়ার্ক করতে হবে, মাস্ট ডু আওয়ার হোমওয়ার্ক। একটা বাচ্চা স্কুলে ফোন ব্যবহার করতেছে, টিচার বলতেছে ইউ মাস্ট নট ইউজ ইউর ফোন ইন লেসনস, লেসনের সময় পড়ানোর সময় তুমি ফোন ব্যবহার করতে পারো না, ফোন ব্যবহার করবাই না, মানে বাধ্যবাধকতা। আর তোমার বন্ধু তোমাকে একটা MP3 দিয়ে বলতেছে ইউ মাস্ট লিসেন টু দিস, ইটস ব্রিলিয়ান্ট, তোমাকে একটা গান দিয়ে বলতেছে অবশ্যই এটা শুনবি, এটা খুব মজার। তাহলে মাস্ট আমরা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি? উই ইউজ মাস্ট অথবা মাস্ট অন টু টক অ্যাবাউট রুলস, লিসেন টু ইট। কোন রুল নিয়ে যদি কথা বলো, কোন আইন নিয়ে যদি কথা বলো, ইউ মাস্ট ফলো দ্য ট্রাফিক সিগন্যাল, তোমাকে ট্রাফিক সিগন্যাল অবশ্যই তুমি ফলো করবা, কারণ এটা একটা রুল, এটা একটা নিয়ম। স্ট্রং অ্যাডভাইস, ইউ মাস্ট গো অন এ ডায়েট, তোমাকে অবশ্যই ডায়েট করতে হবে। ইউ মাস্ট ফলো দ্য ডক্টরস অ্যাডভাইস, ডক্টরের অ্যাডভাইস তোমাকে অবশ্যই ফলো করতে হবে। এই যে কথাগুলো আমরা বলি, তিনটা কথা মাস্ট আমরা কোন কোন, আমি যাতে ধরলে বলতে পারো, মাস্ট আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি? রুলস, লস and strong advice. Strong advice. অবশ্যই তুমি কালকে ডেন্টিস্টের কাছে যাবা, অবশ্যই যাবা। ইউ মাস্ট গো টু ডেন্টিস্ট টুমরো, স্ট্রং অ্যাডভাইস দিছে, কারণ তোমার দাঁতের অবস্থা খারাপ এরকম। ইউ মাস্ট ডু ইট, ইট ইজ নেসেসারি, ইট ইজ দ্য রুল অর ল। ইউ মাস্ট ডু ইট, এটার অর্থ কি? ইট ইজ নেসেসারি, এটা প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? এটা নিয়ম, এটা আইন, এরকম। ইউ মাস্টন্ট ডু ইট, ইউ মাস্ট নট ডু ইট, তার মানে নাবোধক কথা কখন বলবো? যখন আইন বা রুলের নিয়ম অথবা আইনের বিপরীতে কোনো কিছু যাবে। যেমন আমি বলতে পারি ইউ মাস্ট নট টেক ইউর মোবাইল ফোন টু ইউর স্কুল, তোমার স্কুলে বাচ্চাদের মোবাইল ফোন দেওয়ার নিয়ম নাই, এটা একটা আইন, অতএব এইটার বিপরীতে যাওয়া যাবে না। তাইলে আমি তোমাকে বলবো ইউ মাস্ট নট। হ্যাঁ, তোমাদের সাদা জুতা পরে স্কুলে যাওয়ার নিয়ম, আমি বলতে পারবো ইউ মাস্ট নট ইউজ, Sir, wear black shoes in school. ইউ মাস্ট নট ওয়্যার ব্ল্যাক শুজ, অথবা ইউ মাস্ট নট ওয়্যার ডিফারেন্ট কালার শুজ টু স্কুল আদার দেন হোয়াইট, হোয়াইটের বাইরে অন্য কোনো রঙের জুতো পরে অবশ্যই যাবে না, এটা আইনের বিপরীতে হবে। রুল যেটা তার বাইরে চলে যাবে, এই মাস্ট। তাইলে আমরা কি শিখলাম? মাস্ট হচ্ছে কোনো আইন, রুল, রুল মানে নিয়ম, এটা এখানকার নিয়ম। আর আইন যেটা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আইন যেগুলো, রুল হচ্ছে নিয়ম,
হ্যাঁ, তোমাদের স্কুলে নীল সাদা শার্ট পরতে হবে, নীল প্যান্টস পরতে হবে, সাদা জুতা পরতে হবে, এটা রুল, এটা ল না, এটা রুল, এটা নিয়ম, এটা স্কুলের রুল, স্কুলের ল না এটা। হ্যাঁ, ল অন্য জিনিস, ল হচ্ছে আইন। হ্যাঁ, যেমন আচ্ছা, তারপরে মাস্ট, আচ্ছা You must maintain the traffic rules. ট্রাফিক রুলস বলে না, ট্রাফিক রুলসও বলে, ট্রাফিক ল বেশি বলে। ওকে, সো রুলস, লজ, আর হচ্ছে স্ট্রং অ্যাডভাইস, এই তিনটা ক্ষেত্রে কি বলতে হবে তোমাকে? মাস্ট। আর যদি এগুলোর বিপরীতে কোনো কথা যায়, সেটাকে নাবোধক করবা কি দিয়া? মাস্ট। তাহলে মাস্ট ইজ দ্য সেম। মাস্ট হচ্ছে অক্সিলারি। কি ধরনের অক্সিলারি কেউ বলতে পারবে? মাস্ট হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি। Models auxiliary. মোডাল অক্সিলারি মনে রাখবা, মোডাল অক্সিলারির পরে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না, Base from এ বসে। বেস ফর্ম বসে। ভেরি গুড। কখনো ডোটা ডাজ হবে না, গোটা গোজ হবে না। আই মাস্ট গো, ইউ মাস্ট গো, হি মাস্ট গো, শি মাস্ট গো। হি শি মাস্টের পরে গোজ বলা যাবে না, শি মাস্ট গোজ হয় না কখনো। হ্যাঁ, হি মাস্ট গোজ হয় না কখনো, সবার বেলা এক। আই মাস্ট গো, ইউ মাস্ট গো, হি মাস্ট গো, শি মাস্ট গো, এরকম। Affirmative, drivers must drive on the left in the UK. আর ইন বাংলাদেশ, ড্রাইভার মাস্ট ড্রাইভ কোন দিকে? আমাদের দেশে সব লেফটে চালাই আমরা। লেফট, ড্রাইভ অন দ্য লেফট ইন ইউকে। Sir, I will go to the cantonment now. কেন? Why? সত্য কি? সত্য কি রে, কি জানলাম? Sir, I think I will go to the cantonment. Why? Not for some reasons. I will go. My cousins came here, so we will go there. Okay, do you want to leave the class or do you want to go after the class? I want to leave the class. Okay, thank you very much. Affirmative, দেখো, drivers must drive on the left in the UK, এটা ওইখানকার নিয়ম। I must remember Jack's birthday. জ্যাকের বার্থডেটা আমাকে মনে রাখতেই হবে, কারণ ভুলে যেতে না যায়, এটা একটা স্ট্রং অ্যাডভাইস নিজকে নিজে করতেছে। Drivers mustn't drive on the right in the UK. I must not forget Jack's birthday. There is no past form. মাস্টের কোনো পাস্ট ফর্ম নাই, কিন্তু মোডালকে পাস্ট ফর্ম করতে হলে অন্যভাবে করতে হয়, সেগুলো পরে শেখাবো ইনশাআল্লাহ। এবার আসো দেখি, তাহলে কি মাইট কি? ও সরি, মেয়ের তো হচ্ছে মেয়ের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে মাইট। আমি ভেবেছিলাম মাস্টের পাস্ট ফর্ম হয়তো বা মাইট। মেয়ের পাস্ট ফর্ম মাইট, কিন্তু কথা হচ্ছে মেয়েকে যদি অতীতে নিতে হয় তাহলে আবার মাইট দিয়ে নেওয়া যাবে না, এর প্যাচ আছে কিন্তু, মোডাল তো। Sir, I think sometimes the past form of may is must and the past form of must is might. Who told you this formula? No one even tell me. Well, I made it. I made it. তো তুমি শুধু উল্টা কথা না, ফানি কথা বলছো। আচ্ছা, যাই হোক, মেয়ের পাস্ট ফর্ম মাইট, কিন্তু বাক্যে যখন মেয়েওয়ালা বাক্যকে যখন অতীতে নিতে হবে তাহলে কিন্তু মাইট দিয়ে নেওয়া যাবে না। জাস্ট এ মিনিট।
নর্মালি মেয়ের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে মাইট। নর্মালি মেয়ের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে মাইট। ক্যানের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কুড। শ্যালের পাস ফ্রম শুড। উইলের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে উড। উড। শেলের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে শুড। কিন্তু সবার মাইক গুলো বন্ধ রাখো একটু। আচ্ছা, এখন আজকে বৃষ্টি হতে পারে। ইট ভালোভাবে ইট মে। কথা কম বলো, সবাই চুপ থাকো। ইট মে রেইন টুডে। সে আজকে আসতে পারে। হি মে কাম টুডে। এটা হচ্ছে আজকে বৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এটা যে অতীতে নেই। গতকাল হয়তো বৃষ্টি হয়েছিল। গতকাল হয়তো, আজকের কথা না, গতকালের কথা। গতকাল হয়তো বৃষ্টি হয়েছিল, তখন বলতে হবে ইট মাইট দিয়ে বলা যাবে না, বলতে হবে ইট মে হ্যাভ, তখন রেইনটাকে রেইনড করতে হবে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ইয়েস্টারডে। ইট মে হ্যাভ রেইনড ইয়েস্টারডে। হি হ্যাজ কাম টুডে। না সরি, আমি কি লিখলাম, হি মে, ভুল লিখেছি আমি। হি মে কাম টুডে, আজকে সে আসতে পারে। হয়তো সে গতকাল এসেছে, মানে আমি জানি না সে ওইখানে, সে হয়তো অন্য জায়গায় সে গতকাল এসেছে। তাহলে হি মে হ্যাভ কাম ইয়েস্টারডে। ইউ মাস্ট, এদিকে তাকাও সময়, আমি কি লিখতেছি ভালোভাবে। আমরা এতক্ষণ যাবত যা বললাম সেগুলি তো না হয় মেয়ের পাস্ট ফর্ম মাইট, ক্যানের পাস্ট ফর্ম কুড করলাম, কিন্তু মাস্টের পাস্ট ফর্ম কি? এইভাবে নেই, কিন্তু এইভাবে আছে। কিরকম? হি মাস্ট, হি না দি ইউ লেখি, তাহলে কথাটা অর্থপূর্ণ হবে। খুব, আমি কি লিখতেছি ভালোভাবে খেয়াল করো। ইউ মাস্ট হিয়ার দিস সং। তুমি অবশ্যই গানটা শুনবা, আমি তাকে বলবো অবশ্যই এটা তুই শুনবি। এখন তোমার বন্ধু গুনগুন করে একটা গান গাচ্ছে, তুমি তারে বলতেছো, এটা এই প্রসঙ্গ না, অন্য প্রসঙ্গে তাকে গান শুনতে দিয়েছো, সেটা হচ্ছে এইটা। আর সিচুয়েশন ভিন্ন। মনে করো তোমার বন্ধু গুনগুন করে একটা গান গাচ্ছে, অথবা নাই গাচ্ছে, তুমি তোমার বন্ধুকে বলছো নিশ্চয়ই তুই গানটা শুনছস না। ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড, এই হ্যাভের পরে সবসময় পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। হার্ড দিস সং, ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড দিস সং। তুমি নিশ্চয়ই গানটা শুনছো, তোমরা নিশ্চয়ই হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনেছ। ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ হাজী মোহাম্মদ মহসিন। তাহলে আমি যে কথাটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম, মে মাইট, মাইট দিয়েও এরভাবে বলা যাবে, শ্যাল দিয়ে এরম ভাবে বলা যাবে। আমি এগুলি আজকে উদাহরণ দিচ্ছি না, কারণ এগুলি দিতে গেলে তোমাদের মূল লেসনটা থেকে আমরা চলে যাব, দূরে চলে যাব। তাহলে রায়া যেটা বলছিল, মেয়ের পাস্ট ফর্ম মাইট, ক্যানের পাস্ট ফর্ম কুড, হ্যাঁ, ওই শ্যালের পাস্ট ফর্ম শুড, হ্যাঁ পাস্ট ফর্ম, কিন্তু বাক্যে যখন ব্যবহার করতে চাই ওই পাস্ট ফর্ম দিয়া সরাসরি পাস্ট হয় না। এই কুড কিন্তু পাস্ট, আবার কুড কিন্তু প্রেজেন্ট। ভালোভাবে শোনো, এই উড কিন্তু পাস্ট, উড কিন্তু প্রেজেন্ট। শুড কিন্তু পাস্ট, শুড কিন্তু প্রেজেন্ট, মনে রাখবা। মাস্টও কিন্তু প্রেজেন্ট। আমি ভবিষ্যৎ সামনে তোমাদের একটা লেসন দিব না, ছোট্ট একটা ভিডিও আছে, এটা কয়েকদিন পরে দিব, এটা দেখলে তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যাক, আমি এটা এখনো যাচ্ছি না তোমাদের সাথে, আমরা পরের আইটেমটাতে যাই। খেয়াল করো, এখন আমরা কি শিখতেছিলাম? এইখানে এই ছবিটার দিকে তাকাও। Look at the sign and complete the sentence with must, must not. নিচের বাক্যগুলো কমপ্লিট করো।
Sir, can I do it instantly? Not now. অন্যদেরকে করতে দাও। Okay, রায়া পড়ো। Okay, sir. Number 0, you mustn't pick the flowers. Number 1, you must not ride your bike on the grass. Number 2, you must walk on the paths. Number 3, you must use the bins. Number 4, you must not light fires. Number 5, you must not take photos. Okay, নিশাত পড়ো। Mike, turn on your mic. Okay, sir. You must not pick the flowers. Number 1. You must not ride your bike on the grass. Number 2. You must walk on the path. Number 3. You must use the bins. Number 4. You must not light fires. Number 5. You must not take photos. Sir, done. Sir, can I tell? Sir, can I try? I am Nahian. Wait a bit. এখন বলো। Okay, sir. Number 0, you mustn't pick the flowers. Number 2, number 1, you mustn't you mustn't ride your bike on the grass. Number 3, you must use the bins. Number 4, you mustn't light fires. Number 5, you mustn't take photos. Number 2. Number 2, you must talk on the paths. Walk. Walk. Sir, I want to do. Okay. You mustn't pick up the flowers. Pick up na, pick. Pick. Okay. Number 1, you shouldn't. কই You গেল? mustn't ride your bike on the grass. এই শোডনটা কেন? Sorry. আবার বলো। No. Number 2, you must walk on the paths. Number 3, you must use the bins. Number 4, you mustn't light fires. Number 5, you mustn't take photos. সত্য কি? Okay, sir. Number 0, you must not pick the flower. Number 1, you must not ride a bike on the grass. Number 2, you must walk on the paths. Number 3, you must use the bins. Number 4, you must not light fires. Number 5, you must not take photos. Okay. আফিফা তাবাসসুম। Sir, I'm going now. Bye bye. Bye.
কে বলো? তাবাসসুম, আফিফা তাবাসসুম। তোমার মাইকে তোমার ওকে, এবার বলবে কে বাকি আছে? তাওসিফ, তাওসিফ স্টার্ট। তাওসিফ, Sir, he isn't in the class. তাই নাকি? Okay, everybody has finished. Yes, sir. প্রত্যেকে বলেছো না? Yes, sir. Just a minute. Okay, go to the next item. Must এর উপর আমরা কয়েকটা কাজ করব, পরে কোডগুলো করে নিই, তারপর আস্তে আস্তে হ্যাভ টু আসবে, বিভিন্ন কিছু আসবে। Must, make sure true sentence, complete the sentence with must অথবা must not. আবোধক অথবা নাবোধক বলে সত্য কথাটা বলবা। Sir, can I do it instantly? Okay, do it. Okay, sir. Number 0, you mustn't sleep in English lessons. Number 1, in the UK, drivers must drive on the left. Number 2, you must listen to your teachers. Number 3, you must pay for things in shops. Number 4, you mustn't copy your friend's homework. Number 5, drivers must text and drive. Number 6, it's very cold, I must find my scarf. মারাত্মক একটা ভুল করেছে, বাকিগুলো ঠিক ছিল। Sir, can I do it? Sir, can I try now? আচ্ছা, যে আগে বসে সেই আয়া। Okay, sir. Number 0, you must not sleep in English lessons. Number 1, in the UK, drivers must drive on the left. Number 2, we must listen to our teachers. Number 3, you must pay for things in shops. Number 4, you must not copy your friend's homework. Number 5, drivers must not text and drive. Number 6, it's very cold, I must find my scarf. বুঝছো নাহিয়ান, where you made the mistake? Okay. Sir, I want to tell now. Yeah. You must not sleep in English lessons. Number 1, in the UK, drivers must drive on the left. Number 2, we must listen to our teachers. Number 3, you must pay for things in shops. Number 4, you mustn't copy your friend's homework. Number 5, drivers mustn't text and drive. Number 6, it's very cold, I must find my scarf. Now, সত্য কি? Okay, sir. Number 0, you must not sleep in English lessons. Number 1, in the UK, drivers must drive on the left. Number 2, we must listen to our teachers. Number 3, you must pay for things in shops. Number 4, you must not copy your friend's homework. Number 5, drivers must take the drive. Number 6, it's very cold, I must find my scarf. 5 নম্বর এত ফানি কথা বলতে কিভাবে? হ্যাঁ, এবার বলবে আফিফা, চরম ভুল করছে সত্য কি 5 নম্বরে? আফিফা, তোমার মাইকে ডিস্টার্ব হয়, তুমি নিজে এটা বন্ধ করেই বলো। বললেই হলো। হ্যাঁ,
থ্যাংক ইউ। জান্নাতুল মাও তো বলতে পারতেছে না কারণ শি ইজ আপসেট। আমরা পরের পৃষ্ঠায় যাচ্ছি। এবার আমরা যাচ্ছি হ্যাভ টুতে। দেখো হ্যাভ টুর ঘটনাটা কি। স্যার করতে হবে এই টাইপের বুঝালে। এবার দেখো এই ছবিটার কথাগুলো পড়ো, এর নিচের এতটুকু পড়ো, পুরো ইয়েলো জায়গাটা এখান থেকে আরম্ভ করে, এবং ভালোভাবে পড়বা, একবার দুইবার তিনবার পড়বা, তাইলে তুমি ব্যাপারটা বুঝে যাবে। আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, তিনবার পড়ার সুযোগ দিলাম, এরপর আমি তোমাদেরকে বলবো আই উইল আস্ক ইউ টু এক্সপ্লেইন ইট অ্যাজ এ টিচার বিফোর দ্য ক্লাস। টিচারের মতো করে, মনে করো তুমি টিচার, তুমি পড়াচ্ছ, সবাইকে বোঝাবো। So do I have to explain it in English? Yes, you have to. But it's not compulsory, you can in Bangla or English.
Okay, who can do it? Who can explain at first? কি শিখলাম আমরা এখানে? What we have learned here? Sir, can I say? Okay, try. Okay, sir. I just tried. Sir, have to means কোনো কিছু করতেই হবে, মানে নিয়ম অনুযায়ী কোনো কিছু করতে হবে। এটা একটা জরুরি মানে জরুরি কাজ বোঝাতে have to হয়। যেমন আমার এই কাজটা করতেই হবে, I have to do it. আপনার সাবজেক্ট অনুযায়ী have to অথবা has to হবে। ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন হইলে আপনার have to হবে, আর থার্ড পারসন হইলে has to হবে। তারপর হচ্ছে আপনার have to সাথে have to এর সাথে must, মানে have to আর must প্রায় একই। আপনার have to বা has to এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বা মূল ফর্ম বসে। তারপর হচ্ছে স্যার এগুলাই। Okay, you tried. Thank you very much. Nishat. Nishat না আগে নাহিয়ানকে জিজ্ঞেস করি, নাহিয়ান বলো। Have to is very similar to must. We use it to talk about things that are necessary. You have to do it. It's necessary and it's the rule. Okay, thank you. Nishat বলো। Okay, sir, have to means কোনো কিছু করতে হবে, প্রয়োজনীয়। Have to is similar to must. Have to আর must প্রায় কাছাকাছি। হ্যাঁ, have কিন্তু একটাই পার্থক্য, must হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ম বোঝায়, আর have to হচ্ছে কোনো কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে এরকম। স্যার এটাই। সত্য কি বুঝেছো বলো তো? Sir, have to is very similar to must. We use it to talk about things that are necessary. You have to do it equal to it's necessary. It's the rule. Again, first person, when there is first person and second person, we put have to. When there is third person, we put has to. এগুলি সহজ কথা। হ্যাভ টু হ্যাজ টু কোন জায়গায় হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে হ্যাভ টুটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। We use have to when it's necessary. নেসেসারি কি ধরনের নেসেসারি বোঝাতে পারবা? আচ্ছা, আমি যে বলি আমি অবশ্যই, বাংলায় খেয়াল করো, আমি অবশ্যই যাব। ভালো, I must go. I must go. খুব মন সহকারে খেয়াল করো। আমি অবশ্যই, বাংলায় আগে বোঝায়, তাহলে ইংরেজিটা বুঝতে সুবিধা হবে। যাব। আমাকে যেতেই হবে, আমাকে যেতেই হবে। আমি অবশ্যই যাব, আর এক মাইক বন্ধ রাখো। আমি অবশ্যই যাব আর আমাকে যেতেই হবে। যেতেই হবে, এটার মধ্যে পার্থক্য কি? স্যার একটা অবশ্যই আরেকটা করতে হবে। Other is have to. তা বুঝেছি, কিন্তু অর্থগত দিক থেকে ভিতরে পার্থক্য।
স্যার একটাতে অবশ্যই যেতে হবে। মাইক বন্ধ রাখো সবাই, প্লিজ মাইক বন্ধ রাখো। আফিফা মাইক বন্ধ রাখো। আফিফা মা মাইক বন্ধ রাখো। এই মেয়েটার দিন ভালো ছিল, তার নেট ভালো ছিল, এখন তাকে ধরেছে নেট, তার নেট ডিস্টার্ব। আজকে নেট ডিস্টারবেন্সে নিশাতও আছে, নিশাতও বারবার ঢুকতেছে বেরোচ্ছে। আর আমাদের মামা তো চিরকালই ডিস্টার্ব। মামার কোনো ইংরেজি মাস বাংলা মাস নাই, চৈত্র বৈশাখ কিচ্ছু নাই, হ্যাঁ, শীতকাল গরমকাল কিচ্ছু নাই, ভালো মন্দ ওয়েদার কোনো কিছু না। ওর নেট এই যে দেখতেছে না, সে বন্ধ, ঠিক আছে। আই ফিল সরি ফর হার বিকজ হার গ্র্যান্ডফাদার ডাইড। সেটা তো আজকে যদি এরকম ঘটতো তাহলে এটা কোনো কথা ছিল না, বাট দিস ইজ দ্য রেগুলার ভিউ অফ হার। প্রত্যেক দিন এটা তো সলভ করতে হবে। তুমি এখানে কষ্ট করতেছো, সময় দিচ্ছ, 2 ঘন্টা সময় বের করতেছো নিজের পড়াশোনার ফাঁকে, স্কুলের হোমওয়ার্ক করার ফাঁকে, নিজের প্রাত্যহিক কাজের ফাঁকে, এর মধ্যে 2 ঘন্টা সময় বের করে তুমি সপ্তাহে 2টো ক্লাস বের করতেছো, এগুলোর হোমওয়ার্ক করতেছো, এগুলো পরিশ্রম করতেছো, জবাব দিচ্ছ, হ্যাঁ, এটার জন্য পয়সা পাতি খরচ করেছো, বইপত্রগুলি প্রিন্ট দিয়েছো, তাহলে কেন তুমি নেটটা ঠিক করবে না? নেটে ডিস্টার্ব হতেই পারে, ওয়াইফাই ডিস্টার্ব হলে আমি এমবিতে যাবো, এমবিতে ডিস্টার্ব হলে আরেকটা যাবো। আমার ওয়াইফাই যদি চিরকালই ডিস্টার্ব করে, আমি এই ওয়াইফাই পাল্টে ফেলবো, ওর কাছ থেকে নিব না। প্রত্যেকটা এলাকায় 2-3টা সার্ভিস থাকে, অন্যটার কাছ থেকে নিয়ে দেখো, ভাই তোমার ওয়াইফাই আমি আর চলতে পারতেছি না, তোমার লাইন দিয়ে চলতে পারতেছি। ইচ্ছা তো থাকতে হবে, ইচ্ছা নাই। আচ্ছা, দুনিয়াতে কোন জিনিসের সমাধান নাই? সব জিনিসের সমাধান আছে। এভরি প্রবলেম ইটসেলফ হ্যাজ এ সলিউশন। প্রত্যেকটা সমস্যার একটা সমাধান আছে, এনি হাউ একটা সমাধান আছে। কেউ যদি বলে কোনো সমস্যার সমাধান নাই, সে বোকা। সবকিছুর সমাধান আছে। হ্যাঁ, হয়তো দেরি হতে পারে, কষ্ট হতে পারে, বাট ইউ হ্যাভ দ্য সলিউশন। আমি অবশ্যই যাব, আমি অবশ্যই যাব, এটা আমাকে যেতেই হবে। অবশ্যই যাব মানে আমার নিজের মনের থেকে আমি স্থির করেছি আমি অবশ্যই যাব। কেউ আমার হয়তো বলেও দেয় নাই, কিন্তু আমি নিজে নিজে ভেবেছি আমি অবশ্যই যাব, আমি অবশ্যই তোমার অনুষ্ঠানে যাব। আই মাস্ট গো টু ইউর প্রোগ্রাম, আই মাস্ট অ্যাটেন্ড ইউর প্রোগ্রাম, অবশ্যই। এখন অফিস বলে দিছে যে আমাকে, যে আপনি আমাদের এমডি স্যারের মেয়ের জন্মদিন অবশ্যই যাবেন। দেখেন শরীফ সাহেব, মিস করেন না কিন্তু, চাকরি চলে যাবে কিন্তু। এমডি স্যারের মেয়ের জন্মদিনে যদি না যান, আপনারও সমস্যা হবে, আমারও সমস্যা হবে। এখন আজকে বিকেল বেলা এসে দেখি যে আমার তো তোমাদের সাথে ক্লাস আছে। এখন এমডি স্যারের মেয়ের জন্মদিনও 7:30-8টার সময় শুরু হবে বা 7টার সময় শুরু হবে। তখন আমি তোমাদেরকে ফোন করে বলতেছি যে নাহিয়ান বাবা, আমি আজকে তোমাদের ক্লাসটা নিতে পারবো না, আমি অবশ্যই এমডি স্যারের মেয়ের জন্মদিনে যাব। এই কথা বললে তো তুমি মনে মনে হাসবা, স্যার ক্লাসটা নিবে না, মেয়ের জন্মদিনে অনুষ্ঠান করতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যে কথাটা এভাবে বলি, নাহিয়ান বাবা আজকে তোমাদের ক্লাসটা আমি নিতে পারবো না, কারণ আমি একটু আটকে গেছি, আমাকে এমডি স্যারের মেয়ের জন্মদিনে যেতেই হবে, তাইলে আর মাস দিয়ে বলবো না, আই হ্যাভ টু। তখন নাহিয়ান বুঝবে আহা, স্যারের ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোন দিক থেকে হয়তো স্যার না যাই আর পারতেছে না, অনুষ্ঠানটা তাকে স্যারের অ্যাটেন্ড করতেই হবে, না অ্যাটেন্ড করে ওনার কোনো উপায় নাই। এটা ওনার নিজের ইচ্ছায়, যে স্বেচ্ছা যা একদম নিজের শখে শখে যাচ্ছে তা নয়, ওনার উপরে এটাকে অ্যাটেন্ড করার একটা চাপ আছে। হ্যাঁ, এখন নাহিয়া মনে করো আমাদের সত্যকির একটু অসুস্থ, সে ওষুধটা সে খেতে যাচ্ছে না। তার বাবা বলছে ওষুধটা খাও, আব্বু খাবো, আব্বু খাবো, একটু পরে খাবো, এখন না, তখন তখন, এই করতে করতে রাত্রে 8টার ওষুধ রাত্রে 11টা বাজায় ফেলেছে। তখন সে ঘুমিয়ে পড়তেছে, ঘুমিয়ে গেছে। তখন উনি তোমার সত্যকির আব্বু সত্যকে একটু জাগালো, জাগিয়ে বলে বাবা ওষুধ কিন্তু তোমাকে খাইতেই হবে, খেতেই হবে, কারণ ওষুধ ডাক্তার বলছে ওষুধ না খাইলে তোমার এটা বিরাট বিপদে ফেলবে, ওষুধ তোমাকে খেতেই হবে। তাহলে ইউ মাস্ট টেক দ্য মেডিসিন, নো ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য মেডিসিন। আমি আজকে বাইরে যাব না রে দোস্ত, আমার আজকে হোমওয়ার্ক করতে হবে, অনেক হোমওয়ার্ক, হোমওয়ার্ক আমাকে করতে হবে, আই হ্যাভ টু কমপ্লিট মাই হোমওয়ার্ক টুনাইট। যদি এমন হবে
তুমি তোমার আম্মুকে বলতেছো আম্মু আমি অবশ্যই খেলতে যাবো, আই মাস্ট গো টু প্লে, আই মাস্ট গো টু প্লে। তোমার না, তোমার মা বলতেছে না, ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য হোমওয়ার্ক। হোমওয়ার্ক করে কিন্তু হোমওয়ার্ক করিয়া না করে আমাকে খেলতে যেতেই হবে, আজকে আমার ম্যাচ আছে, আমাকে খেলতে হবে, এই একটা কথা। তাহলে আই মাস্ট কি, সরি, আই মাস্ট গো টু প্লে, আমি কি অবশ্যই আমি খেলতে যাব, অবশ্যই খেলতে যাব। যদি এরকম বলো মা হোমওয়ার্ক করি বা পরে করি, কিন্তু আজকে তো মা আমাদের এলাকার একটা বড় ম্যাচ আছে, আমাকে এই খেলাটাতে যেতেই হবে, না গেলে আমাদের টিম হেরে যাবে বা আমাদের টিম দুর্বল হয়ে পড়বে, আমাকে খেলাটা খেলতেই হবে, আমাকে যেতেই হবে। তাহলে কি বলবো তোমার আম্মুকে, মা আই হ্যাভ টু গো টু প্লে, আমাকে খেলতে যেতেই হবে, কারণ না খেলে উপায় নাই। এই হচ্ছে দুইটার পার্থক্য। তাহলে আমি অবশ্যই যাব। আচ্ছা, আরেকটু কথা বলি, এই হচ্ছে দুই। তাহলে আমি এখানে কি কি বললাম, তাহলে ইংরেজিটা একটু লিখি। ইংরেজিটা কি, আই মাস্ট গো, আর আই হ্যাভ টু। এই দুইটা, এই পাঁচটা হচ্ছে, আমি একটু উপরে লিখে ফেলছি, আবারও একটু পরিষ্কার করে দিই, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট। পাস্ট কি হবে, পাস্ট, আমি অবশ্যই যাব, এইটার অতীত হচ্ছে আমি, বাংলাটা লেখাটা ভালো হয় নাই, আমি নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম। অবশ্যই এর বাংলা অর্থ হচ্ছে, অতীত হচ্ছে নিশ্চয়ই। আমি যদি এইটাকে যদি তুমি দিয়ে করি, তাহলে তোমাদের কাছে আরো জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। তুমি বাংলা আমি দিয়ে করলে তোমার কাছে একটু খটকা লাগবে, এই জন্য ইউ দিয়ে করে দিচ্ছি। আমি দিয়েও হবে, আচ্ছা, এই জন্য লিখতেছি তুমি নিশ্চয়ই গিয়েছিলে। এই তুমি নিশ্চয়ই আমাদের নাহিয়ানদের বাড়িতে গেছিলা না, গতকাল তুমি নিশ্চয়ই নাহিয়ানদের বাড়িতে গেছো, নাহলে তুমি খবরটা কোত্থেকে শুনলা? গতকাল নিশ্চয়ই তুমি নাহিনের সাথে ফোনে কথা হয়েছে না, তুমি এটা কিভাবে শুনলা, এরকম কথা। তাহলে অতীতের কথা হচ্ছে ইউ, এদিকে তাকাও, একটু কঠিন জিনিস, তারপর তোমাদেরকে শিখাই ফেলাই, তোমরা শক্ত শক্ত জিনিসটা শিখতেছো। ইউ মাস্ট হ্যাভ গান, অতীতের কথা। আর আমাকে যেতেই হবে, এইটার অতীত হচ্ছে, আমাকে যেতেই হয়েছিল। ভালোভাবে খেয়াল করো আমি কি লিখছি, আমাকে যেতেই হয়েছিল, আমাকে যেতেই হয়েছিল, এটা হবে কি, মনে রাখবা মাস্টের অতীত মাস্ট হ্যাভ। Sir, had to. Yes, excellent. I had to go. আমাকে যেতেই হয়েছিল। না মা, আমাকে স্কুল শেষে খেলাটার জন্য থাকতেই হয়েছিল। মা আগামীকাল কিন্তু আমি স্কুল থেকে লেটে আসবো, কারণ আমার খেলা আছে, আমাকে স্কুল ছুটির পরে থাকতে হবে। I have to stay at school after the I have to stay at school after the breakup. ছুটি হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে স্কুলে থাকতে হবে, কারণ আমাদের ম্যাচ আছে। এটা আমার ইচ্ছা না, এটা নিয়ম, সরি, এটা একটা অনুষ্ঠান আছে, এটা একটা আমাকে বলা হয়েছে থাকার জন্য, আমাকে খেলতে হবে। আচ্ছা, এবার যদি অতীতের কথা বলো, এই কালকে তুমি দেরি করছিলে কেন? মা আমাকে তো স্কুলে খেলাটাতে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছিল। আই হ্যাড টু স্টে অ্যাট স্কুল, অথবা আফটার দ্য ব্রেক, অথবা আই হ্যাড টু অ্যাটেন্ড দ্য ম্যাচ, আমাকে ম্যাচটাতে অ্যাটেন্ড করা লাগছিল। আই হ্যাড টু প্লে দ্য ম্যাচ, আমাকে ম্যাচটা খেলা লাগছিল, আই হ্যাড টু। তাইলে কথা নিশ্চয়ই বুঝছো। তুমি অবশ্যই তুমি অবশ্যই যাবে, ইউ মাস্ট গো, তার মানে ভবিষ্যতে যাবে, এখনো যায় নাই। আর বলতেছি তুমি নিশ্চয়ই গেছিলা না, অতীতের কথা। তাইলে ইউ মাস্ট হ্যাভ গন। দেখো ভালোভাবে, আমি যা বলি মনের মধ্যে বসাও। আকাশটা কালো হয়ে গেছে, একদম প্রকৃতিটা অন্ধকার হয়ে গেছে, ঠান্ডা বাতাস ছুটে গেছে,
বড় বড় বাজ পড়তেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কি বলবো? অবশ্যই বৃষ্টি হবে, এখন অবশ্যই বৃষ্টি হবে। ইট মাস্ট রেইন নাও, ইট মাস্ট রেইন নাও। নমুনা দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছো, ইট মাস্ট রেইন নাও। আবার বলতেছি, এটা হচ্ছে বৃষ্টি আসার নমুনা, অবশ্যই বৃষ্টি হবে। আবার বৃষ্টি আসার নমুনা, বৃষ্টি এখনো হয় নাই, সামনে বৃষ্টি হবে। ইট মাস্ট রেইন, কারণ এই নমুনাগুলো মিলে গেলে আমরা নিশ্চিত হয়ে যায় বৃষ্টি কম না বেশি হবেই। ইট মাস্ট রেইন। এমন হয় না এপ্রিল মে মাসে একদম কালো পশ্চিম উত্তর কোণা দিয়ে একদম কালো মেঘ হয়ে যায়, হ্যাঁ, দুনিয়াটা একদম আকাশে কালো মেঘ, একদম অন্ধকার অন্ধকার একটা ভাব হয়ে গেছে, তারপর ঠান্ডা, হঠাৎ করে ঠান্ডা বাতাস ছুটে গেছে, বড় বড় বাজ পড়তেছে, ঘুম ঘুম করে বাজ পড়তেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হ্যাঁ, তাহলে কি বলবো? এখন অবশ্যই বৃষ্টি হবে। ইট মাস্ট রেইন নাও। বৃষ্টি আসার নমুনাগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম, বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার নমুনাও থাকে। কিরকম? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আর রাস্তাঘাটে পানি থাকে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলা তোমার বাড়ির সামনাটা ভেজা, রাস্তাটা ভেজা, ঘাসগুলো ভেজা, গাছগুলো ভেজা, তোমার বারান্দাটাও ভেজা, হ্যাঁ, তোমার সামনে যা বারান্দা, রাস্তা, সবকিছুই ভেজা, কিন্তু চকচকে রোদ দেখা যাচ্ছে, সবকিছু ভেজা, চকচকে রোদ। তাহলে তুমি কি বলবা? নিশ্চয়ই, It must have rained. নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়েছিল। ইট মাস্ট হ্যাভ রেইনড, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়েছিল। তোমার বন্ধুকে দেখে, তার চেহারা সুরত দেখে বলতেছি, কিরে দোস্ত, তোর অবস্থা এমন কেন? এক সপ্তাহখান আগে তো তোর কত একদম ভালো একটা অবস্থা দেখলাম, আজকের অবস্থা এমন কেন? ইউ মাস্ট বি সিক। ইউ মাস্ট বিটা হচ্ছে মূল ভার্ব, ইউ মাস্ট গো এর জায়গায় বি দিচ্ছি আর কি। ইউ মাস্ট বি সিক, তুমি নিশ্চয়ই অসুস্থ। আজ তুমি অবশ্যই অসুস্থ, নিশ্চয়ই না, তুমি অবশ্যই অসুস্থ। এমন হতে পারে, এটা হচ্ছে অসুস্থ হওয়ার নমুনা। আর এমন যদি হয় তোমার বন্ধুর সাথে তোমার 10-15 দিন পরে বা সপ্তাহখানেক পরে দেখা হলো, তাকে তুমি বলতেছে, কিরে দোস্ত, তোর সাথে তো আমার রেগুলার একবার দুবার দেখা হয়, এক সপ্তাহ তুই কোথায় ছিলি? তোর তো দেখলামও না, আর চেহারা সুরত জানি তোর একটু কেমন দেখা যাচ্ছে, তুই নিশ্চয়ই অসুস্থ ছিলি না? ইউ মাস্ট বিটা হয়ে যাবে হ্যাবের পরে, বিটা হয়ে যাবে বিন। ইউ মাস্ট বিটা হয়ে যাবে ইউ মাস্ট বিটা হয়ে যাবে ইউ মাস্ট বি Bin. ইউ মাস্টের পরে হ্যাভ লাগালে বিটা হয়ে যাবে বিন। Have been. ইউ মাস্ট বি সিক, এটা হচ্ছে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ। আর ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন সিক, কি তুমি নিশ্চয়ই অসুস্থ ছিলে। হ্যাঁ, তোমার বন্ধু খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, তুমি বললো তুই নিশ্চয়ই খুব ভালো পড়াশোনা করছিস, আমারে বলো পড়াস নাই, পড়ি না, তুই নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে পড়ছিস। ইউ মাস্ট হ্যাভ স্টাডিড হার্ড, অতীতের বেলা নিশ্চয়ই বলতে হবে। তোমার বন্ধু রায়ার বাড়ি থেকে, বারান্দা থেকে রাত্রের 11টা 11:30 সময় তাকিয়ে রায়ার আরেকটা ফ্রেন্ডের বাড়ির বাসার দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে যে রুমটাতে থাকে পড়ে, তাদের বাসা পুরোপুরি অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। তাহলে রায়া বলবে যে আমার ফ্রেন্ডটা মনে হয় ঘুমায় পড়ছে, মাই ফ্রেন্ড মাস্ট বি ইন স্লিপ। সকালবেলা তার সাথে স্কুলে দেখা হইলো, কিরে দোস্ত, কালকে রাতে 11টা 11:30 দিকে তোদের বাসার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে কোনো লাইট টাইট দেখা যাচ্ছে না, তোরা নিশ্চিত খুব তাড়াতাড়ি ঘুমাই পড়ছিলি কালকে না? তাহলে ইউ মাস্ট স্লিপটা এটা হয় ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন স্লিপ, ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন স্লিপ আর্লিয়ার লাস্ট নাইট। হ্যাঁ, ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন এরকম স্লিপ, তখন স্লিপ বলতে হবে। মাই ফ্রেন্ড, রাখো কথাটা শেষ করি। মাই ফ্রেন্ড মাস্ট বি asleep, স্লিপ না কিন্তু asleep, ঘুমন্ত। স্লিপ মানে ঘুম, asleep মানে ঘুমন্ত। আর অতীতের কথা বললে ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন asleep। হ্যাঁ, কি বলতেছিল বলো? স্যার তুমি নিশ্চয়ই গিয়েছিলে, এখানে ইউ মাস্ট, এটা কি হ্যাভ লিখেছেন? ইউ মাস্ট হ্যাভ গান, হ্যাঁ হ্যাভ। আচ্ছা, এবার আসো দেখি মাস্ট হ্যাভ একটা বললাম, এবার হ্যাভ টু অতীত কি? হ্যাভ টু খুব মজার ব্যাপার। হ্যাভ টু যে ব্যাখ্যাগুলোর জন্য শিখলাম, হ্যাভ টু বর্তমান ভবিষ্যতের জন্য হবে হ্যাভ টু। ভালোভাবে শুনো, আমি আরো পরিষ্কার করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই, তোমাদের এগুলি শেখা থাকলে অনেক কাজে দিবে। যদি বলি আমাকে যেতে হয়, আমাকে যেতে হয়, আরেকটা বলতেছি আমাকে
যেতে হবে। যেমন আমাকে প্রতিদিন আমার মেয়েকে নিয়ে কলেজে যেতে হয়। আমাকে প্রতিদিন সকাল 7:15 আমার মেয়েকে নিয়ে কলেজে যেতে হয়। তাহলে I have to take my daughter to college, আমি সংক্ষেপে লিখতেছি এভরি ডে, এভরি মর্নিং, আমি জায়গা নাই সংক্ষেপে লিখতেছি এভরি মর্নিং, ই দিয়ে মানে এভরি বোঝাচ্ছে। আমাকে প্রতিদিন না যায় কোনো উপায় নাই, সপ্তাহে 6 দিন সরকার ক্লাস দিচ্ছে, যেতেই হবে, কয়েক মাস পরই পরীক্ষা, তার মানে আমি বাধ্য, আমাকে প্রতিদিন যেতেই হয়, আমি বাধ্য। এটা আমি সকাল সকাল নিজের শখে শখে যাই না, হ্যাঁ, রাত্রে 2টা 3টা পর্যন্ত কাজ শেষ করে ফজর নামাজ পড়ে একটু কখনো শুই না, তারপর আমাকে 7টার সময় 7:30 সময় রেডি, এর মধ্যে রেডি হয়ে তাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। এটা আমার জন্য বাধ্যবাধকতা। I have to take my daughter to her college every morning. এবার বলতে স্যার কালকে যাবেন, আমি বলো কি কালকেও যেতে হবে, যেতেই হবে। I have to take my daughter to her college next morning. আগামীকাল সকালবেলা তাকে নিয়ে স্কুলে যেতে হবে। তাইলে আমাকে যেতে হয়, আমাকে যেতে হবে, একই কথা, দুইটার জন্যই কিন্তু হ্যাভ টু। তুমি হয়তো বলো স্যার যেতে হয় তাও হ্যাভ টু, যেতে হবে তাও হ্যাভ টু, ইয়েস, দুইটার জন্যই হ্যাভ টু। প্রতিদিন আমার মাকে ইনসুলিন নিতেই হয়। মাই মাদার হ্যাজ টু টেক ইনসুলিন 2 times a day. প্রতিদিন আমার মাকে 2 বার ইনসুলিন নিতেই হয়, আর একটু পরেও তাকে ইনসুলিন নিতে হবে। মাই মাদার হ্যাজ টু টেক ইনসুলিন। উনি শুয়ে পড়ছেন না, হ্যাঁ শুয়ে পড়ছেন, আবার উঠবেন, কারণ তাকে তো ইনসুলিন নিতে হবে। শি হ্যাজ টু টেক ইনসুলিন, তাকে ইনসুলিন নিতে হবে, নিতে হয়, একই কথা। আমাকে যেতেই হয়, আই হ্যাভ টু গো, আমাকে যেতেই হবে, আই হ্যাভ টু গো, বোথ আর হ্যাভ টু গো। কিন্তু অতীত হলে দুইটার বেলায় কি, আজকেও সকালবেলা আমি আমার মেয়েকে নিয়ে had to, আজকেও সকালবেলাও আমি আমার মেয়েকে নিয়ে কলেজে যেতে হয়েছিল। কখনো মাস দিয়ে বললে হবে না, বলতে হবে I had to take my daughter to her college this morning, আজকে সকালবেলা। গতকাল আমাকে রোগীটাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেই হয়েছিল। I had to take the patient to hospital at 2 AM last night, গতকাল রাত 2টার সময় আমাকে রোগীটাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেই হয়েছিল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে had to। স্যার আমি তো গত ক্লাসটা করি নাই স্যার, কারণ আমাকে আমার স্কুলের অনলাইন এক্সামটা দিতেই হয়েছিল, এছাড়া কোনো উপায় ছিল না আমার, ওই সময় পরীক্ষা পড়ে গেছে। I had to attend my online exam yesterday অথবা last night, that's why I could not attend this class, এই কারণে আমি আর ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই। আমাকে কাজটা করতেই হয়েছিল, এটা হচ্ছে করতেই হবে, মনে রাখবা, করতেই হবে হ্যাভ টু, করতেই হয় হ্যাভ টু, একই কথা, আর করতেই হয়েছিল হ্যাভ টু। অবশ্যই করব, আই মাস্ট ডু, নিশ্চয়ই করেছিলাম অতীতের বেলা, আই মাস্ট হ্যাভ ডান। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মেলার মধ্যে দেখছিলা, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন মি, বাট আমি তো তোমাকে দেখিনি, আই ডিড নট সি ইউ, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন মি, নিশ্চয়ই তুই আমারে দেখছস, তাহলে তুই বুঝলি কেমনে যে আমি কি করছি, এরকম আর কি। ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন মি, তুমি নিশ্চয়ই খুব ভালো পড়াশোনা করেছিলে, ইউ মাস্ট হ্যাভ স্টাডিড হার্ড। তোমার বন্ধু, আমি উদাহরণটা আরো পরিষ্কার করে দিই, তোমার বন্ধু খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, তুমি তো বলতেছো দোস্ত কংগ্রেচুলেশন, ইউ মাস্ট হ্যাভ ওয়ার্কড হার্ড, তুই নিশ্চয়ই খুব কঠিন পরিশ্রম করছিস, নাইলে এই পরীক্ষা কেমনে তুই পাস করলি। আরেকটা হচ্ছে তোমার বন্ধু ভালো রেজাল্ট করেনি, তুমি বলতেছে ইউ মাস্ট নট হ্যাভ ওয়ার্কড হার্ড, নিশ্চয়ই তুমি ভালো পড়াশোনা করো নাই, পরিশ্রম করো নাই, নিশ্চয়ই করো নাই, যদি করতা তাহলে পাস করতা, ইউ মাস্ট নট হ্যাভ ওয়ার্কড হার্ড, এরকম আর কি। আমার মনে হয় মাস্ট এবং হ্যাভ টুটা তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম। এইগুলি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করলে, ইংরেজি তো আমাদের মাতৃভাষা না, এইগুলো বিভিন্ন দিক থেকে চর্চা হবে, ঠিক না, বিভিন্ন দিক থেকে চর্চা হয়। হ্যাঁ, গান কেউ শুনে শুনে শিখে, আর গান কেউ ওই যে আমাদের কি জানি রায়ার মতো গিয়ে মিউজিক স্কুলে শিখে না। কে কে গান শিখে জায়গার মধ্যে? নাহিয়ান গান শিখো? আল্লাহ, কেন শিখো? সত্য কি গান শিখো তুমি? নো স্যার। আল্লাহ, কেউ শিখে না। আফিফা গান শিখো?
আফিফা তো শিখে না। আফিকা এখন এখন মাইক অন করলেই গান হয়ে যাবে। এই যে গান হয়ে যাচ্ছে। আফিফা গান একদম শিখে রাখছে আজকে, মাইকটা অন করলেই গান শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর তো কেউ ক্লাসেই নাই, আমাদের আফসারও তো জিজ্ঞেসই করতে পারলাম না। নিশাত শিখো গান, শিখেছো কখনো? স্যার আফসার শিখে সেদিন বলেছিল। ও আফসার শিখে না, নিশাত শিখো। No, sir. আচ্ছা, অনেকেই কিন্তু গান শেখে না, কিন্তু ভালো গান গায় না, আছে এরকম রায়া? Yes, sir. Lot of people, there are a lot of singers even in our country, they have never learned songs but they are very good singer. যেমন আমরা ক্লোজ আপ ওয়ানে দেখেছিলাম প্রথম নোলক বাবু, ও কোনো গানই শিখেনি কিন্তু সে ক্লোজ আপ ওয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, বাট she never learned song, শুনে শুনে গান শিখেছে। আমি তোমাদেরকে যে কথাটা বলার জন্য বলতেছি, কিছু শুনে শুনে শিখবা, কিছু এখানে পড়ে পড়ে শিখবা, বইপত্র যখন পড়তে থাকবা কিছু শিখবা, এগুলি বিভিন্ন দিক থেকে সংমিশ্রণ হয়। আমাদের আসিফ, আসিফের গান শোনো না তোমরা? আসিফ শোনো? আসিফ আকবর, আসিফ is a good great singer in our country, do you know? আসিফকে চিনে কে কে? আসিফ, নিশাত, do you know Asif, the singer in our country? Raya, you know Asif? No, sir. Actually, I don't watch television. টেলিভিশন না, আসিফ তো খুব গ্রেট সিঙ্গার, হ্যাঁ আমাদের দেশে। তো ও যখন কুমার শানুর সাথে গান গাইতে গেছিল একটা অ্যালবামে, ইয়াতে কি জানি বলে কলকাতাতে, তো কুমার শানু তো জানোই কত কত গ্রেট সিঙ্গার ইন্ডিয়ার। তো বলতেছে তুই কখনো গান শিখেছিস গান? বলে না স্যার আমি কখনো গান শিখি নাই। কয় শিখিস না কিন্তু, খবরদার শিখিস না, শিখলে আর আগের জায়গায় থাকবি না। ও বেকার গান শেখা ছাড়াই যা শিখ। তো তোমাদের আবার ব্যাপারটা এরকম না, তোমাদের ব্যাপারটা সব দিকে, এই যে আমি এখন বোঝালাম এই জিনিসটা একরকম থাকবে, আবার এই বইও পড়বা, তোমাদের স্কুলের বইও পড়বা, বিভিন্ন জায়গায় অন্য অন্য কিছু পড়বা, একটু ম্যাগাজিন পড়তে গিয়া একটা পত্রিকা পড়তে গিয়েও একটা কথা পাবা, কেউ তোমার সামনে বলবে তো ওইটা একটু শুনবা, আরে ও তো হ্যাভ টু দিয়ে কথা বললো, কেন বললো কথাটা এরকম, ও ঘটনা এরকম, এরকম কান খাড়া রাখতে হবে, সব দিকে নজর রাখতে হবে, দেখবে এগুলি শিখে যাবা। এখানে একটু পড়লাম ফেলে রাখলাম, এই নিয়ে আর কোনো চিন্তা নাই ভাবনা নাই, তা কিন্তু বাবা হবে না। আসলে দেখি আমরা এটা নিয়ে ব্যাখ্যা পেলাম। আচ্ছা, আর এগুলিকে প্রশ্ন করতে হলে মাস্টের প্রশ্ন করতে হলে মাস্টকে আগে আনতে হবে, আর হ্যাভ টু এর প্রশ্ন করতে হলে কিন্তু আবার ঝামেলা আছে। হ্যাভ টু এর প্রশ্ন করতে হলে ডু দিয়ে করতে হবে, যেমন আমাকে যেতেই হবে, আই হ্যাভ টু গো, অথবা আমাকে যেতেই হয়, একই কথা, আমাকে যেতেই হয়েছিল, আই হ্যাড টু গো। এখন প্রশ্ন যদি করি, ডু আই হ্যাভ টু গো, এ হ্যাভ টু মূল ভাব ধরতে হবে। ডু আই হ্যাভ টু গো, আমাকে কি যেতেই হবে? স্যার আমাকে যাইতে হবে জায়গায়, ডু আই হ্যাভ টু গো। আর তোমাকে কি যেতে হয়েছিল, ডিড ইউ হ্যাভ টু গো, ডিড দিয়ে করতে হবে। নাবোধক করার জন্য কি করতে হবে, আই হ্যাভ টু গো, নাবোধক হচ্ছে আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো, আমাকে যেতে হবে না, আই ডোন্ট, এটা হ্যাভ টু লিখেছি বাবা, আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো। আমাকে যেতে হয়েছিল, আমাকে যেতে হয় নাই, আমার যাওয়া লাগে নাই, সবার যাওয়া লাগছে, আমার যাওয়া লাগে নাই, তাহলে কি হবে, আই ডিড নট হ্যাভ টু গো। মনে রাখবে এই কথাগুলো, লিখে রাখো খাতার মধ্যে। আই হ্যাভ টু গো নাবোধক হচ্ছে আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো, আই হ্যাড টু গো নাবোধক হচ্ছে আই ডিড নট হ্যাভ টু গো। আর এটা নাবোধক কি হবে, ডু আই হ্যাভ টু গো, আমাকে কি যেতে হবে না, আমাকে কি যেতে আমাকে কি যেতে হবে, আমাকে কি যেতে হবে না, ডোন্ট আই হ্যাভ টু গো। আমাকে কি যেতে হয়েছিল, ডিড আই হ্যাভ টু গো। আমাকে কি যেতে হয় নাই, ডিডন্ট ইউ হ্যাভ টু গো। মনে রাখবা, তাহলে আই হ্যাভ টু গো, আমাকে যেতে হবে। আমি একটু পরিষ্কার করে দেই, ইউ হ্যাভ টু গো, তোমাকে যেতে হবে। ইউ হ্যাড টু গো, তোমাকে যেতে হয়েছিল।
নাবোধক কথা। You don't have to go. তোমাকে যেতে হবে না, তোমাকে যেতে হয় নাই। You didn't have to go. তোমাকে যেতে হয়নি। আচ্ছা, এবার প্রশ্নবোধক বানাই এটার। Do you Have to go. তোমাকে কি যেতে হবে? নাবোধক প্রশ্ন করলে কি হবে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। Don't you have to Don't go? you have to go? Don't you have to go? তোমাকে কি যেতে হবে না? You had to go. তোমাকে যেতে হয়েছিল। তাইলে Did you have to go? মাশাআল্লাহ, did you have to go? তোমাকে কি যেতে হয়েছিল? তোমাকে যেতে হয়নি। Didn't you have to go? এগুলো প্র্যাকটিস করে রাখবা। এমন একটা সময় আসবে পুরো সব ছাত্রদের সামনে টিচার হট করে ক্লাসে জিজ্ঞেস করে বলবে, আরে স্যার জানি কি পড়াইছিল, মনে পড়তেছে না, আরে জবাবটা দিতে পারলে কত আনন্দের হতো। এরকম হবে। নো, কিপ ইট ইন ইউর প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিসে রাখবা, মাঝে মধ্যে দেখবা। মনে রাখবে এইগুলি কথাগুলি আমরা সারাদিন খুব বেশি বলি, খুব বেশি ব্যবহার করতে হয়। ইউ ডিড নট হ্যাভ টু গো, ডিডন্ট ইউ হ্যাভ টু গো। মনে রাখবা, ঠিক আছে? তুলে নাও যেটা তুলে। Okay, sir. আচ্ছা, মুছে ফেলবো? No, sir. আচ্ছা, লিখো লিখো। What is the time, Raya? I don't see the watch. Sir, 8:53. Oh my God, I don't have time. At 9, another class. I have to conclude it here. বাকিটা আমরা উপরে আমরা এগুলির দিকে সামনে আগাবো ইনশাআল্লাহ। এই লেসন খুব গুরুত্বপূর্ণ। Okay, so what I just try to make you understand, আমি যেটা তোমাদেরকে একটু বোঝাতে চেষ্টা করলাম, I think you got the touch, হয়তো তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছো। Keep it in your practice and do look at the lessons, your notes that you have taken from the class today, and the book, the page we have studied today. And in the next class, inshallah, আমরা এটা নিয়ে আবার proceed করব. Thank you very much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam.